students, I am Bharati, your commerce teacher. Students, before starting this class, let me give some information. So total number of unit is 10. One unit contains by 2, 3 or 4 lessons covered by one unit. Now we can go to see about unit 1, management process. That is unit 1 under the lesson number 1, principles of management, lesson number 2, functions of management, then lesson number 3, MBO and MBE. MBO means management by objectives, MBA means management by exception. So totally about 3 lessons are covered in this unit. Okay students, in this class we are going to teach about lesson number 1, principles of management. Under the topic, first one, under the topic concept of management, definition of management. Management is differ from administration, management process. So these are all the topic will be discussed in this class. First we can see the introduction of management. Management is goal oriented and it is an art of getting things done with through others. The practice of management helps to achieve the organizational mission and determines the futures of the business enterprises. So actually management அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்ம லைஃப்பில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பிஸ்னஸ்மே மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் ரன் ஆகாது. ஸோ தட் விச் மீன்ஸ் playground, library, school and hostel also must plan without planning. ஸோ இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் goal oriented. So this is a very very important of the business. Then next we can see about concept or characters or features of management. What is management? What is management? Management is the process of giving direction and controlling the various activities of the people to achieve the objectives or goal of an organization. In the concept of management, there are 6 topics. The management concepts can be understood from the profound characteristics features as follows. The first one is body of knowledge, then second one management tools, third one separate discipline, then fourth one specialization, fifth one code of conduct, then last one professional association. Now first one, body of knowledge. It means management literature is growing in all countries. It has specialized body of management theory and philosophy. It is best passport to enter the world of employment. Actually management அப்படிங்கிறதுல நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பர்சன் எங்கே வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஷைன் ஆகலாம். ஸோ தட் இஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாடி ஆஃப் நாலேஜ். அதாவது எதில் வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட், ஹவு டு மேனேஜ் த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஷைன் ஆகலாம். ஓகேங்களா? அதாவது இட் இஸ் பெஸ்ட் பாஸ்போர்ட் டு என்டர் த வேர்ல்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். எங்கே வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், போய்ட்டு நம்ம நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா எங்கே வேணாலும் மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் செகண்ட் ஒன், மேனேஜ்மெண்ட் tool. Management tools means tools of management have been developed such as accounting, business, law, psychology, statistics, econometrics, data processing, etc. So these branches of management profession have enhanced the practical utility of the science of மேனேஜ்மெண்ட். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு டூல்ஸ் மாதிரி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், செப்பரேட் டிசிப்ளின். மெனி ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃபரிங் மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி இன் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். நிறைய இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து நம்ம ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி படிக்கிறதுக்கோ பெரிய அளவில் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஹையர் ஸ்டடீஸ்லாம் படிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா செப்பரேட்டாக நமக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன, அது எப்படி நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு கோர்சஸ் வந்து நமக்கு ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செமினார்ஸ், ஸ்பெஷல் கோர்சஸ், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் பிகமிங் fashionable and popular for orientation and
retraining in management areas. For example, export management, personal management, etc. This is a separate discipline. Then fourth one, specialization. There are a growing tendency to select and appoint highly qualified and highly processing, that is a trained and well experienced persons to manage the business in each functional areas of management. Actually high qualified persons and well experienced candidate மட்டும்தான் நமக்கு இதில் என்னவாக இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைசேஷன். ஒரு ஒர்க்கை நம்ம செய்யும்போது நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் மிஸ்டேக் இருந்தாலும் கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் த மைனர் மிஸ்டேக். தட் இஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் த பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ யாராக இருக்குன்னா ஹை குவாலிஃபைடு பர்சனாக இருக்கணும், தென் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், code of conduct. Business management is social. So see the picture. Business management is a social institution and it has social responsibilities to be fulfilled towards customers, employees and the public or community. At present, sellers prefer in place of buyers prefer, influencing market practices. Then next one, professional association. The business management associations in many countries to promote. நிறைய கண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ப்ரொமோட்டிங் மீன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிரியேஷன் அர்த்தம். புதுசு புதுசாக நம்ம உருவாக்கிட்டே இருக்கிறோம். த ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் நாலேஜ் இன் ஆல் மேனேஜ்மெண்ட் ஏரியாஸ் அண்ட் டு பில்ட் அப் த பிரைட் பப்ளிக் இமேஜ் ஆஃப் மேனேஜரியல் ப்ரொஃபஷன்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் all the characters of management. Then next we can see about the definition of management. There are two definition. One is generalized definition, then another one is precisive definition. Another one is precisive definition. First, the generalized definitions. Management is a distinct ongoing process of allocating inputs of an organization, that is a human and economic resources, by typical managerial functions, that is a planning, organization, directing and controlling for the purpose of achieving stated objectives. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ப்ரீ பிளான் பண்ணணும். அது ஆஃப்டர் பிளானிங்க்கு அப்புறம் அது எப்படி ஹவு டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது. தென் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நமக்கு டேமேஜ் எதுவும் ஆகாமல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம வந்து டைரக்ட் பண்ணுறது, எப்படி லீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் லீடிங்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்மூத்தாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இல்லையா. ஸோ தெர் ஆர் 4 அது மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஒன் இஸ் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங் and then controlling for the purpose of achieving stated objectives. Then output of first input சொல்கிறோம். அதுக்கு அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டிசைர்ட் பை இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ், தட் இஸ் என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இன்புட் அண்டு அவுட்புட் நல்லா இருந்தால் தான் இது நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஜென்ரலாகவே மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் this definition include principal ideas of one school of management thought. Functional approach sees management as a process of planning, organizing, directing and controlling. Then after that, behavioral approach is not interested in the process only, but rather in the way the process affects the organization, that is through personal or human resources. Then highly quantitative approach wants to improve the quality of decision making. Decision making means what? அதாவது நல்ல ஒரு முடிவு எடுக்கணும். அந்த முடிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டி டிசிஷனாக இருக்கக்கூடாது, எல்லாருக்கும் ஃபேவரபுளாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் ஃபுல்ஃபில்லிங் த ஸ்டேட்டட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த என்டர்பிரைசஸ். நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய நோக்கத்தை அடையிறதா இருக்கணும், பட் அது வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் சிஸ்டம்ஸ் அப்ரோச் concentrates on the entire organization, that is the inputs process and input and output process. ஓகேங்களா, இன்புட்டும் நமக்கு கிடைக்கணும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ரிசல்ட்ஸும் நமக்கு கிடைக்கணும், சக்ஸஸும் நமக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் அவுட்புட். ஸோ இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் ப்ராசஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் contingency approach emphasizes
dynamic nature of management process is an ever changing business environment. ever changing ஒரு பிஸ்னஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் எப்பயுமே நமக்கு என்ன வரக்கூடாதுன்னா சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது. ரிசர்ச் ப்ராசஸ் வந்து மெயினாக நமக்கு டைனமிக்கில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகுன்னா, அதாவது டைனமிக் அப்படின்றது வந்து இதுவாக இருக்கலாமா அதுவாக இருக்கலாமா அப்படிலாம் கூட நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு முடிவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ எதுவுமே அந்த முடிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ், அதாவது ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படி வந்து நமக்கு சொல்கிறது அப்படி நெக்ஸ்ட்டு தென் another one definition is precise definitions of management. There are two authors given definition. First one, author name is Henry Foyle, says to manage is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. ஆக்சுவலி பிளான் பண்ணணும், நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத, நம்மளுடைய கோல் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரீ பிளான் பண்ணணும். ஸோ ஆஃப்டர் த பிளானிங்க்கு அப்புறம் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், ஒரு அமைப்பு முறையை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏற்படுத்தணும். தென் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கமாண்ட் பாஸ் பண்ணணும், நம்ம என்னெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம், நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கும், நம்ம எப்படி செயல்படுத்த போகிறோம், ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கமெண்ட் பண்ணுறோம். தென் ஆஃப்டர் கமாண்டிங்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஒருங்கிணைக்கிறோம், கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம். ஸோ கோஆர்டினேட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ நமக்கு கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். கண்ட்ரோல் இருந்தால் மட்டும்தான் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகும். கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நிச்சயமாக இருக்காது. சரிங்களா, இதுதான் ஹென்ரி ஃபோயில் வந்து சொல்ல. டு மேனேஜ் இஸ் டு ஃபோர்காஸ்ட், அது முன்கணிப்பு செய்யணும், ப்ரீ பிளான் பண்ணணும். ஃபோர்காஸ்ட் டு பிளான், டு ஆர்கனைஸ், டு கமாண்ட், டு கோஆர்டினேட் அண்ட் டு கண்ட்ரோல். தென் another one author name is Peter F. Drucker. So Peter F. Drucker says management is a multi-purpose. நிறைய தேவைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நிர்வாகத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்தி இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் a multi-purpose organ that manages a business and manages manager and manages worker and work. So this is the given definition of the Peter F. Drucker. Then Drucker stresses three important jobs of management. First one is managing a business. Then second one job is managing manager, and third one is managing workers and work. So this is the definition of the Peter Drucker. So அதாவது even if one is omitted, it would not have management anymore, and it is also would not have a business enterprise or an industrial society. Then according to P. Drucker, the manager has to balance and integrate the major jobs of a business enterprise as mentioned above. So hence a manager is a dynamic and life-giving element in every business. ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் லைஃப்பை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஸோ வித்தவுட் எஃபிஷியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட், நமக்கு திறமை இல்லை அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா, வித்தவுட் எஃபிஷியன்ட்னா டேலண்ட், இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை, திறமை இல்லை அப்படின்னா, ஸ்கில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இட் கேனாட் பி secure the best allocation and utilizations of human, material and financial resources. எதையுமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அலோகேட் பண்ண முடியாது, யூட்டிலைஸ் பண்ணவும் முடியாது, அதேமாதிரி சக்ஸஸாகவும் அந்த பிஸ்னஸை நம்ம கொண்டு போக முடியாது, நம்மளுடைய கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியாது. If cannot achieve the goal. Okay, so this is the previous definitions of management. The next, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆர் சைன். மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கலையா இல்லை அறிவியலா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ கேன் சி த டாபிக் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் சயின்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆன் இன் எக்ஸாக்ட் சயின்ஸ். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நம்ம எக்ஸாக்ட் அறிவியல் சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் என் பியூர் அதாவது சொல்லலாம், ஏன்னா பிகாஸ் என் பியூர் சயின்ஸ் the principles are put into test in a laboratory and they are either proved or disproved exactly and preciously. Similarly, the management principles can be put to test in on organizations where man, machine, 4 M's, man, machine, money and materials are practically integrated towards achieving some chosen organizational goals. These principles cannot be exactly proved or disproved either, as they tend to be flexible to changing environment, policies and practical difficulties while synchronizing them together. So management can be described as an
இன் எக்ஸாக்ட் சயின்ஸ். ஆக்சுவலாக இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நிர்வாகன்றது வந்து நம்ம சயின்ஸ் ஓரியன்டாக நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இருந்தாலும் நம்ம ஒரு அறிவியல் அதாவது லெபார்ட்டரியில் போய் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணும்போது நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஒரு பிளான்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பிளான்ட் வந்து நமக்கு பாய்சன் உள்ளதா இல்லை பாய்சன் இல்லாததா, நமக்கு ஒரு ஹெல்த்தியானதா அப்படின்றத நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு பாட்னி லெபார்ட்டரியில் போய்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணலாம். இதனோட லீஃபோட தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணலாம், சோதனைகள் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஆனால் பட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அறிவியல் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்லலாமே கண்டி நம்ம எக்ஸாக்டாக நம்ம அதை சொல்ல முடியாது. ஸோ இன்எக்ஸாக்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ட். மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆர்ட். சயின்ஸ் ஆர் ஆர்ட். இப்போ ஒரு கலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். நிர்வாகம் அப்படிங்கிறது ஒரு கலைன்னு சொல்கிறோம். த கான்செப்ட் ஆஃப் ஆர்ட் டினோட்ஸ் the learning of skills and practicing them in the day to day life. ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நம்ம என்ன பண்ண லேர்ன் பண்ண நம்முடைய வந்து திறமையான அடிப்படையில் நிறைய நம்ம கற்றுக்குறோம் இல்லைங்களா. ஸோ லேர்னிங் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸிங் தெம் இன் த டே டு டே லைஃப் லைக் எ மேசன் ஆர் கார்பன். மேசன் ஆர் கார்பன். இப்போ நம்ம இந்த கொளுத்து வேலை செய்கிறேன்னு சொல்கிறாங்களே, கொத்தனார் தான் நம்ம யாருன்னு சொல்கிறோம், மேசன் சொல்கிறோம். ஆர் கார்பெண்டர் அப்படிங்கிற இந்த தச்சு தொழிலாளர்கள் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம். இந்த கார்பெண்டர்னால் யார், ஆசாரின்னு சொல்லுவோம் நம்ம தமிழில் இல்லைங்களா. அந்த கார்பெண்டர் வுட் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள சொல்கிறோம். ஆர் மெக்கானிக்னானது ஒரு இயந்திரத்தை பழுது பார்க்குற பர்சன் நம்ம சொல்கிறோம். ஆர் ஏன் மியூசிஷியன் யார், பாடகர் சொல்கிறோம். தென் பீயிங் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் த ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்ட் தே லேர்ன் பை வே ஆஃப் ஸ்கில் டிஸ்பிளே பிஃபோர் எனிபடி அண்டர் எனி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். ஒவ்வொரு கலைஞனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு தான் அவனோட பெஸ்ட் பர்சனாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிசைட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஒரு மேசனாக இருக்கட்டும், மேசன் அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் அவர் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாருன்னா அதனுடைய அந்த கலை நயம், அவருடைய அந்த தத்ரூபமான ஒரு அந்த டிசைன்ஸ் பண்ணுறது, இதை வச்சு அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணுறோம். அதேமாரி கார்பெண்டர் அவருடைய வுட் ஒர்க்கு டிசைனிங்கு அதே தான், சேம் தான் சரிங்களா. அதேமாரி மெக்கானிக் ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் மிஸ்டேக்கும் என்ன பண்ணுறாரு, ஈஸியாக ஃபவுண்ட் பண்ணுறாரு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மியூசிஷியன் என்ன ஒரு மியூசிக் கொடுத்தாலும் அவர் அழகாக அந்த பாடலை வந்து இசையமைக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்ட் தே லேர்ன் பை வே ஆஃப் ஸ்கில். அவங்களுடைய திறமையை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கண்டுபிடிக்க. ஸோ எனிபடி அண்டர் எனி சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், அது யாராக கூட இருக்காங்க. பட் கலை அப்படிங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் தான் நம்ம என்னவா கலைக்கு ஒப்பிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். பட் த கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது இன்வால்வ்ஸ் எ செட் ஆஃப் ரெக்வயர்ட் ஸ்கில்ஸ். கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவை, ஸ்கில்ஸ் தேவை ஃபார் எனி ஒன் designated as a manager, but the level or span of the managerial skills would vary from person to person and individual to individual irrespective of the countries they belong to. ஆக்சுவலி ஒரு அதாவது ஒரு மேனேஜர், அதாவது ஒரு ப்ரைவேட்டாக இருக்கலாம் இல்லை பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கலாம், ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய இதுவும் ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்குனுடைய திறமைகள் வந்து டிஃபர் ஆகும் இல்லைங்களா. ஸோ irrespective ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் தே பிலாங் டு, ஒவ்வொரு கண்ட்ரியில் கூடிய ஒவ்வொரு மேனேஜர்களுடைய திறமைகளும் என்னவாகும்னா வேறுபட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட், ஹூ இஸ் எ மேனேஜர்? எ பர்சன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் controlling or administrating on organizations or group of staff. Manager is a salaried employee in the entity set up for carrying on the venture. That person is known as மேனேஜர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேங்களா. ஸோ அவங்களுடைய ஸ்கில்டு வந்து என்னவாகும், ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு பர்சனுக்கும் வேரியேஷன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அ சயின்ஸ் ஆர் ஆர்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். தென் வாட் ஆர் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆர் ஆர்ட் ஆன் மேனேஜ்மெண்ட்? இதனுடைய முடிவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துருக்காங்கன்னா, அப்படி சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து லெபார்ட்டரியில் போய் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். ஒரு பிளான்ட் எடுத்து பாட்னி லேபில் போய் டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதனுடைய எஃபெக்ட் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அதாவது இது ஒரு விஷத்தன்மை உள்ளதா இல்லை இது ஒரு பியூரிட்டியானதா அப்படிங்கிறது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கிறோம். பட் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேசன், ஒரு கார்பெண்டர், ஒரு மியூசிஷியன், இவங்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை வச்சு நம்ம அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணுறோம். பட் கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு கன்க்ளூட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நெய்தர் எ சயின்ஸ் நார் அன் ஆர்ட் பட் எ காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். ரெண்டுமே என்னென்னு சொல்கிறாங்க, ரெக்வயரிங் பீப்புள் ஹோல்டிங் மேனேஜரியல் பொசிஷன் டு அப்ளை த சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேயிங் பாப்புலர் மேனேஜரியல் ஸ்கில்ஸ் டு accomplish the organizational goals as efficiently
and as quickly as possible so as to be competitive in the குளோபலைஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ். அது சயின்ஸாக இருக்கலாம், ஆர்ட்டாக இருக்கலாம். பட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நம்மளுடைய கோல் என்னவா இருக்கோ அதை நம்ம கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ணணும். அதுதான் மெயினாக இருக்குது. இப்போ குளோபலைஸ்ட் அப்படின்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே நமக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட் நம்மளுடைய இது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய வியாபாரம் நம்மளை சுற்றி கூட அந்த பிஸ்னஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா என்னவா இருக்கணும், மெயினாக எதுக்காக நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், வாட் ஆர் த பர்பஸ், ஹவ் டு ஸ்டார்ட் த பிஸ்னஸ், அச்சீவ் த கோல் இல்லையா, ஏர்ன் எ மோர் ப்ராஃபிட் ஒரு ஷார்ட் பீரியட். ஸோ இது நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அது சயின்ஸாக இருக்கலாம், அது ஆர்ட்டாக இருக்கலாம். ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நெய்தர் நார் அன் ஆர்ட், சயின்ஸாக நார் அன் ஆர்ட், பட் ஏ காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் போத் ரெக்வயரிங் பீப்புள்ஸ் ஹோல்டிங் managerial position to apply the scientific management principles and displaying popular managerial skills very very important. Next we can see the next topic, management is differ from administration. ஸோ நிர்வாகத்திலேருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு நமக்கு டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் கன்சர்ன் வித் ஃப்ரேமிங் பாலிசிஸ் அண்ட் செட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ், பட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல் அபவுட் பிளான்ஸ் அண்டு ஆக்ஷன். மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரீ பிளான் பண்ணது, அந்த பிளான் பண்ணது ஆஃப்டர் என்ன பண்ணுது, அதை டூ இட் இல்லை ஆக்ஷன் பண்ணுது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்துது. பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது எதையும் தாண்டி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொசிஷன் வந்து டாப்பில் போகுது. அதாவது டினோட் த ஆர்ட் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியது, அட் த டாப் லெவல், டாப் அண்டு evolving policies of the business. Then management is more executive, அதாவது chief executive officer நம்ம சொல்கிறோம் in nature. That is a board of directors with the CEO. அதை நம்ம இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும், CEOனா chief executive officer or managing director அப்படின்னு. who is a board of director, who is a board of one of the shareholder of the company தான் நம்ம யாருன்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு கம்பெனியோட ஒரு ஷேர் ஆஃப், அதாவது போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர் தான். யாரெல்லாம் ஷேர் போட்டு பிஸ்னஸ் கான்ட்ரிபியூட், அதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் நம்ம என்ன மெம்பர்ஷிப் ஆகிட்டாலே அவங்க ஷேர் ஹோல்டர் ஆகிட்டாங்க கம்பெனியோட. அந்த ஷேர் ஹோல்டர் வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி பர்சன், ஒரு டேலண்டான பர்சன், ஒரு குவாலிஃபைட் பர்சன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செலக்ட் பண்ணி அந்த போஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்குறோம். தட் பர்சன் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். ஹூ இஸ் ஏ போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர், ஒன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர் ஆஃப் த company. So the board of directors with the CEO, the chief executive officer or managing director may be called administration. So managers of various units may be called management of the said organization. So this is a difference between management from administration. Then what are the differences between management and administration? What are the difference between management and administration? The first one is meaning. In the case of management, an organized way of management people and things of a business organization is called the management. Actually the management அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேனேஜிங் பீப்புள் யாரெல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறாங்களோ, அதாவது ஸோ இந்த an ஆர்கனைசேஷன் வே ஆஃப் மேனேஜிங், அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களோட அது வந்து எப்படி எந்த முறையில் வந்து அவங்க லீட் பண்ணுறாங்க, மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நிர்வாகம் பண்ணுறதா மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம். பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், ஸோ இதோட ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மேலே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் இவங்க ஒன்லி மேனேஜ்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க. பட் இது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பர்சன் நம்ம யாருன்னு சொல்கிறோம், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். த ப்ராசஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் ஆன் ஆர்கனைசேஷன் பை அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து an organization's way of management people, but administration is a group of organization. By a group of organization people is known as the administration அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னிங்கன்னா, ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படி ஒரு நிறுவனத்தை நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னு சொன்னால் இந்த எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறவங்க மற்றும் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே நம்ம யாருன்னு சொல்ல, ஒரு ரெகுலேட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே நம்ம யாருன்னு சொல்கிறோன்னா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி லீட் பண்ணுறவங்க, அதை கண்ட்ரோலாக கொண்டு போகிறவங்க, பிளான் பண்ணி அதை கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாமே நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் பட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் த பீப்புளால் அந்த ஃபேர்மை வந்து மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயல்முறையை நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கு பேர் தான் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அத்தாரிட்டினா பவர் இல்லையா, அதிகாரம்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா
மிடில் அண்ட் லோயர் லெவல், மிடில் அண்டு லோயர் லெவல். இந்த கேஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அவங்களுடைய அதிகாரங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது மிடில் அண்டு லோயர் லெவல். மிடில் என்னது சென்ட்ரலில் இருக்கக்கூடியது. ஸோ கீழ்ப்பட்ட நிலையிலையும் ஒரு நடுநிலை நிலையிலையும் அவங்களுடைய அதிகாரங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் டாப் லெவலில் இருக்குது. அவங்களுடைய அதிகாரங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம். நம்ம அதை உயர்மட்ட அளவில் நமக்கு அவங்களுடைய பவர் இருக்குது அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் ரோல் என்னது அவங்களுடைய பங்கு என்ன இருக்குன்னு. இந்த கேஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டு அவங்களுடைய இது பார்த்திங்கன்னா, ஆக்சுவலி வந்து அவங்களுடைய என்ன பாலிசி அவங்க செயல்படுத்த போகிறாங்களோ அது மாதிரி, அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவங்களது. பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதையும் தாண்டி மேலே வந்து அவங்களோட டிசிஷன் மேக்கிங்காக இருக்காங்க. அவங்களோட ஒரு பாலிசியை வந்து க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக இருக்காங்க. தட் இஸ் எ டிசிசிவ் பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு. தென் கன்சர்ன் வித் அதாவது யாரை வந்து நம்ம தொடர்புபடுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அதாவது ஒரு கொள்கையை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க, உருவாக்குறாங்க, அதாவது அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க தான் யாருன்னு சொல்கிறோம், மேனேஜ்மெண்ட் சொல்கிறோம். இந்த கேஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொள்கையை வந்து ஃபார்முலேட் பண்ணக்கூடிய பர்சன் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்னு சொல்கிறோம். தென் ஏரியா ஆஃப் ஆப்ரேஷன், இட் ஒர்க்ஸ் அண்டர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். யாருக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறாங்க? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கீழே. பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இட் ஹஸ் அ ஃபுல் கண்ட்ரோல் யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்கன்னா, ஓவர் த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் ஒரு அமைப்பு முறையினுடைய ஃபுல் நடவடிக்கையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பர்சன் யார் அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ். தென் அப்ளிகபிள் டு, இது யாருக்கெல்லாம் பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ப்ராஃபிட் மேக்கிங் ஆர்கனைசேஷன், தர் இஸ் பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன். அதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாபம் ஈட்டுவதை மட்டுமே மெயினாக வந்து அவங்க அப்ஜெக்டிவ்ஸாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது பொருத்தமாக இருக்கும். எந்த ஹூ இஸ் அ பர்சன் ஏர்னிங் ஒன்லி அ ப்ராஃபிட், அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது சூட்டபிள் ஆகும். ஒன்லி சூட்டபிள் ஃபார் த ஏர்னிங் எ ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் இந்த அமைப்பு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாபம் ஈட்டுவதை மட்டுமே வந்து மெயினாக என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய கோலாக வச்சுருக்காங்க. அது அந்த நிறுவனங்களுக்கு மட்டும்தான் இது சூட்டபிலிட்டியாக இருக்கும், அப்ளிகபிள் ஆகும், பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஆர்மியாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு மன்றமாக இருக்கலாம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ், மிலிட்ரி, தென் கிளப், ஓகேங்களா, தென் ஹாஸ்பிட்டல், பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ், தென் ரிலீஜியஸ், இதெல்லாம் வந்து பொருத்தமாக இருக்கிறது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நோன் ஆஸ் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். தென் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு அதிகாரம் வந்து யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டி. ஸோ மிடில் அண்ட் லோயர் லெவல், ஓகே சாரி, தென் அப்ளிகபிள், தென் டிசைன்னா முடிவெடுக்கிறது இல்லைங்களா. டிசைன் என்னதுப்பா? முடிவெடுக்கிறது. இங்கே பாருங்கள், who will, in the case of management, who will do the work and how will it be done. இது யார் செய்யணும், எப்படி செய்யணும், அது நல்லதாக செய்யணுமா அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நிர்வாகம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும். பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்றது வாட் ஷுட் பி டன் அண்ட் வென் இஸ் ஷுட் பி டன், எப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முடிவெடுக்கிறது யாரோட டிசிஷன் அப்படின்னு இப்போ டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட வேலை. ஓகேங்களா. தென் நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் அப்படின்றது வந்து பணிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து என்ன பணி முக்கியமாக நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் புட்டிங் பிளான் அண்டு பாலிசிஸ் இன்டு ஆக்ஷன்ஸ். ஆக்சுவலி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து நிர்வாகத்தையும் மற்றும் நம்ம ஆளுமை திறமையை மட்டும்தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்குது. ஆனால் பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்முலேஷன்ஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ், ஃப்ரேமிங் பாலிசிஸ் அண்டு செட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஆக்சுவலி அது தன்னுடைய லா அண்டு இதை வந்து நம்ம தீர்மானிக்குது. லா அண்ட் ஆர்டர் என்ன பண்ணுது, இது மெயினாக டிட்டர்மினேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோக்கஸ்னால் எதில் மட்டும் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒன்லி மேனேஜ் பண்ணுறதுல மட்டும்தான், அதாவது மேலாண்மை பணியை மட்டும்தான் இது ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேக்கிங் பெஸ்ட் பாசிபிள் அலோகேஷன்ஸ் ஆஃப் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸஸ். ஆக்சுவலி என்ன நம்ம வரையறுக்க போகிறோமோ, என்ன லிமிட்டடாக நமக்கு வந்து லிமிட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த வளங்களை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் அலாட் பண்ணி நம்ம முடிவெடுக்கிறது தான் நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுது. ஓகேங்களா. எந்த வளங்களையும் நம்ம வந்து ஒதுக்கீடு செய்கிறோமோ அதை மட்டுமே மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட வேலை. தென் நெக்ஸ்ட் கீ
இதில் யார் முக்கிய நபராக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கேஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து மேனேஜர் இஸ் ஏ கீ பர்சன். பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இஸ் ஏ கீ பர்சன். யார் நிர்வாகம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் நம்ம கீ பர்சனாக இதில் நம்ம சொல்கிறோம். தென் ரெப்ரசன்ட்ஸ் இதில் யார் நம்ம முக்கிய நபர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ரெப்ரசன்ட்ஸ் வந்து எம்ப்ளாயீஸ் ஹூ ஒர்க் ஃபார் ரெமுனரேஷன். அதாவது ஊதியத்துக்காக யார் பணிபுரிகிறாங்களோ அந்த பணியாளர்கள் தான் நம்ம யாருன்னு சொல்கிறோம் எம்ப்ளாயீஸ். ரெமுனரேஷன் சம்பளத்துக்காக உழைக்கிறவங்க தான் நம்ம எம்ப்ளாயின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் பட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உரிமையாளர், அதாவது தன்னுடைய முதலீட்டின் மூலம் ஆதாயம் பெறும் உரிமையாளர்களை தான் நம்ம யாருன்னு சொல்கிறோம் ஓனர்ஸ் who gets a return on the capital invested by them. நம்ம எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோமோ அதன் மூலிமா நமக்கு எவ்வளோ லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய இந்த ஓனர் தான் நம்ம யாருன்னு சொல்கிறோம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அவருடைய பணிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். தென் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்டு கவர்னிங், அதாவது நிர்வாகத்தையும் பார்ப்பார் மற்றும் ஆளுமை, அதாவது எதெல்லாம் செய்யணுன்றதையும் அவர் ஆளுமை திறமையும் அவருக்கு இருக்குது. அதான் அவர் தான் யாருன்னு சொல்கிறோம் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறோம். தென் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக லெஜிஸ்லேட்டிவ் அண்டு டிட்டர்மினேட்டிவ், அதாவது சட்டம் மட்டும் டிசிஷன் எடுக்கிறது, அதாவது லாண்ட், அதாவது என்ன முடிவுகளை எடுக்கிறது அதை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்குதுன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். இதுதான் அந்த பணியை தான் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் செய்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். Then next we can see about management process. In management process there is planning, action, control, cycle. A process indicates the dynamic nature of management. இது ஒரு சைக்கிளிக்காக நமக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ரொட்டேட் ஆகுது. There are twin purpose, இது ரெண்டு கோல் இருக்குது நமக்கு. There are twin purpose of the management process. The first one purpose is maximum productivity or profitability. அதிகமாக நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ணணும், அதன் மூலிமா நமக்கு லாபத்தை சம்பாதிக்கணுன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு பர்பஸ்ஸு. தென் another one goal is என்னென்னா மேக்ஸிமம் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் அண்டு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். அதே மாதிரி மனிதனுடைய தேவைகளையும் நம்ம பூர்த்தி செய்யணும், அவங்களுடைய மனநிறைவும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். There are twin purpose, two goals. One is maximum productivity or profitability and another one is maximum human welfare and there are two purposes very important in the management process. இங்க பாருங்க management processல management is coordination. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க management process is there are 4 இது இருக்கு பாருங்க, 4 M's இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா management is a purpose process, then management is a social process, management is a cyclical process, then management is a coordination. Okay, there are 4 M's, 4 P's. The first one is management is coordination. கோஆர்டினேஷன்றது வந்து ஒற்றுமை இருக்கணும். ஓகேங்களா? the managerial of an enterprise must effectively coordinate. கண்டிப்பாக என்னவா இருக்கணும்? கோஆர்டினேஷன், ஒத்துழைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது எஃபெக்டிவ்லி கோஆர்டினேட், எல்லா நடவடிக்கைகளையும் ஒருங்கிணைந்து நம்ம செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால் சக்ஸஸாக நம்மளோட கோல் அச்சீவ் பண்ண முடியும். த மேனேஜர் ஆஃப் அன் என்டர்பிரைஸ் மஸ்ட் எஃபெக்டிவ்லி கோஆர்டினேட் ஆல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன்ஸ், நேம்லி 4 M's. One is man, machine, material and money. There are 4 M's of management. இந்த 4 M's இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் கோஆர்டினேட் பண்ண முடியும். ஸோ எஃபெக்டிவ் கோஆர்டினேட் இருந்தால் நிச்சயமாக நம்மளோட கோலை அச்சீவ் பண்ணலாம். தென் செகண்ட் ஒன் process is management is a process. The manager achieves proper coordinations of resources by means of the managerial functions of. There are இங்கே பாருங்கள் management process என்ன கொடுத்துட்டாங்க? பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங். ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ண போகிறோம், பிஸ்னஸில் என்ன நம்ம அச்சீவ் பண்ண போகிறோன்றதை முதல்ல ப்ரீ பிளான் பண்ணணும். ஸோ பிளானிங்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸ்டாஃபை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அதாவது ரைட் பர்சன் இன் த ரைட் ஜாப், அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி இந்த ஸ்டாஃப் கிட்ட அந்த பொறுப்பை நம்ம ஒப்படைக்கிறோம். சரிங்களா? தென் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஸ்டாஃபிங் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா டைரக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ டைரக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை லீட் பண்ணுறோம், கரெக்டாக லீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஃபார் டைரக்டிங் இஸ் ஆர் லீடிங் அண்டு மோட்டிவேட்டிங். கண்டிப்பாக லீடிங் அண்ட் மோட்டிவேட்டிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். லீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு ஓனர், ஒரு எம்ப்ளாயி, அதாவது டாப் டு பாட்டம் லெவலில் நமக்கு ஒரு நல்ல குட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் மட்டும்தான் கண்டிப்பாக நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியுது. மோட்டிவேஷன் என்கரேஜ் பண்ணணும் அவங்கள. ஓகேங்களா? ஸோ டைரக்டிங் நல்ல பெஸ்ட்டு டைரக்ட் பண்ணால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்,
பிஸ்னஸ் நம்மளால் லீட் பண்ண முடியும். தென் லாஸ்ட் ஒன்று கண்ட்ரோல் இருக்கணும். ஸோ கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக அவங்க வந்து வாஷ் பண்ணுறதால சூப்பர்விஷன் பண்ணுறதால அந்த வேஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அந்த வேஸ்டேஜை அவாய்ட் பண்ணலாம், ஆட்டோமேட்டிக்லி வில் இன்க்ரீஸிங் மோர் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த 4 இது இருந்தால் மட்டும்தான், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ 4 இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னு சொல்கிறாங்கப்பா? பிளானிங், தென் ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங் அண்ட் கண்ட்ரோலிங். பிளானிங், ஆர்கனைசிங், staffing, directing and controlling. So these are the main process of management. The next one, management is a purposive process. பர்பஸ்னா என்ன தேவைக்காக நம்ம இந்த ப்ராசஸை எடுத்திருக்கோம். இட் இஸ் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் த அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் கோல்ஸ். ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் கோல்ஸ்னால் ப்ரீ டிட்டர்மைன் மீன்ஸ் பிளானிங். நம்ம என்ன நோக்கத்துக்காக இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணமோ, எதை அச்சீவ் பண்ண போகிறோம், எதை அந்த நம்ம ஒரு செயலை வந்து டைரக்ட் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம அதை கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும். அந்த நம்மளுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் தி ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் கோல்ஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். வித்தவுட் அன் அப்ஜெக்டிவ் வி ஹாவ் நோ டெஸ்டினேஷன் டு ரீச். நம்ம ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் எதுவுமே நம்ம செயல்படுத்த முடியாது. ஸோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும், நம்ம ப்ரீ பிளான் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த கோலை நம்மளால் போய் ரீச் பண்ண முடியாது. ஸோ நமக்கு ப்ரீ பிளான் இருக்கும், நம்ம கண்டிப்பாக இது நிறைவேற்றியே ஆகணும், இதை அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற பிளானிங் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அந்த கோலை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தெர் ஆர் த மெயின் பர்பஸிவ் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். The next one, management is a social process. Management is a social. It is the art of getting things done through other people's. ஸோ மற்றவங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், இது பண்ணணும். இது ஒரு நம்ம கலை சம்மந்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் த ஆர்ட். Then management is a cyclical process. Management is the cyclical process. So see the picture. It represents planning, action, control, replanning cycle. There is an ongoing process to attain goals. கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ப்ரீ பிளான் பண்ணணும், அதை நம்ம என்ன பண்ணோம், ஆக்ஷன் மீன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் லீட் பண்ணுறோம். லீட் பண்ணுறது மீன்ஸ் என்னென்னா கைடிங் அண்டு மோட்டிவேட் பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறமா கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், டைரக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். அது இந்த ஒரு சைக்கிள் வந்து அந்த நம்மளுடைய பிளானிங் வந்து ஒரு ரவுண்ட் சர்க்கிள் வந்ததுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஆன். இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், மெயினாக நம்மளுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெயின் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. மெயின் ப்ராசஸ் தான் சைக்ளிக்கல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, students, and what we had learned about today, we had learned about concept of management, definition of management, management and art or science, management with administration and management process. So these are all the topics discussed in this class. This lesson is not over. Remaining topic to be continued on next class. I will give some assignment, complete it. Thank you, students.